एक 24 सालों की माँ ते उहदे 5 सालों के मुंडे नूं कोई गोलियां मार के मार दिंदा ते पुलिस दे आउण तो 2 मिनट पहला उत्थों भज जांदा ते इसे कातल नूं लभण दे विच पुलिस नूं पूरे 20 साल लग जांदे। कहानी आ 1981 दी टैक्सस दे डैलस शहर दी। इत्थे एक जीवस नां दी फैमिली सी जिहदे विच 3 भैण भरा सी। सब तो वड्डी कुड़ी सी रॉक्सन, उस तो छोटी सी सनैटी ते इन्हां दा एक भरा सी कर्ट। जिहड़ी इन्हां 3 भैण भरावां दे विच वड्डी कुड़ी सी रॉक्सन, कहानी उसे दी है। पढ़दी सी, जदों इहदी पढ़ाई खत्म होई, ग्रैजुएशन इहने कर ली, उस तो बाद इहदा विआह हो गया। पर वह विआह ज़्यादा टाइम नहीं चलिया, इहदा तलाक हो गया। पर उस विआह तो इहदे 1976 दे विच एक मुंडा होया जिहदा नाम इन्हां ने रखिया क्रिस्टोफर। रॉक्सन इस मुंडे नूं पालण लई नौकरी भी करदी आ ते आपदा दिल बहलाउण लई एक डांस क्लास ज्वाइन कर लैंदी आ। उत्थे इहदी एक जिम हॉस्किन नां दे बंदे नाल मुलाकात होंदी आ। दोनां दी गलबात हो जाती है, प्यार पूर पै जांदा ते चलो इन्हां दी वधिया जिंदगी लंघ रही होंदी है। रॉक्सन जिम नाल विआह कराउण बारे सोचदी सी ते उधरों इहदे मुंडे दा 5वां जन्मदिन भी आ रहा सी। पर 23 दिसंबर 1981 नूं कहानी जमा बदल जाती है। उस दिन रॉक्सन ते इहदे 5 साल दे मुंडे क्रिस्टोफर दे कोई गोली मार के मार दिंदा इन्हां नूं। हुण असल 'च उस दिन होया की सी कि रॉक्सन ते इहदा कार दे विच 5 सालां दा बच्चा सी जिन्हों ये कातल किडनैप करके लिया सी इसे थंडरबोल्ट गड्डी दे विच। ये सुनसान राह दे उत्ते लिया ते इन्हां नूं जंगल दे विच लिजा के अगे 400 मीटर दूर ते इहदी माँ दे रॉक्सन दे दोने पासी जवाड़ियां दे विच दी गोली मारदा। इहदे बच्चे दे 5 सालां दे जमा मत्थे दे विच करके गोली मारदा ते उत्थों भज जांदा। उत्थे जिहड़ा पेट्रोलिंग करदा एक पुलिस वाला सी इसे रोड दे उत्ते, वो पहलां भी थोड़ा टाइम ही उत्थों दी लंघिया सी पर उत्थे गड्डी है नहीं सी। जदों ये पुलिस वाला दूजी बार राउंड मारन आया ते उत्थे गड्डी इहनूं खड़ी दी सी ते इस गड्डी दी एक बारी खुली भी सी पर गड्डी दे विच कोई है नहीं सी ते पुलिस वाले नूं ये शक हुंदा भी इत्थे कुछ ना कुछ तां होया। जदों ये पुलिस वाला गड्डी दे कोले जाके देखदा ते गड्डी दा इंजन हले भी गर्म सी। फिर वो इधर जंगल दे विच जाके देंदा तलाशी करदा। थोड़ी दूर ते जाके उन्होंने इन्हां माँ पुत दियां लाशां मिल जांदियां। चलो पुलिस वाला मौके ते होर पुलिस बुला लैंदा ते गड्डी दी तलाशी जदों लैंदे आ, गड्डी दे विच उन्हां नूं एक तां बच्चे दा खिलौना मिलदा, एक उन्हां नूं पैसिਆਂ नाल भरिया वा पर्स मिलदा। ये रॉक्सन दे बैग दे विचों एक रसीद मिलदी आ जिੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ तेल पवाया सी। पर गड्डी दी पिछली सीट ते एक छोटी किट मिलदी आ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ समान सी, पेचकस, डक टेप, पिस्टल दा कवर, एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ नोटबुक सी। इस तो इलावा इन्हों एक टोपी मिलती आ ते जिहदे विच 2 सिर दे वाल भी मिलते हैं। पुलिस नूं पता सी भी एक वाल कातल दे ही आ, पर इन्हां दा DNA मिलाउण लई उस टाइम DNA तकनीक इन्नी कामयाब ही है नहीं सी। उस टाइम सिर्फ फिंगरप्रिंट वगैरह ही हुंदे सी ते पुलिस नूं पता सी भी DNA तकनीक एक दिन कामयाब होऊगी। उस टाइम रिसर्चां चलदियां हुंदियां सी, तां करके पुलिस ये सारा समान सांभ के रख लैंदी है। हुण इस मर्डर किट तो पता लगता भी ये कातल इहनूं इत्थे जान बुझ के नहीं छड्ड के गया, ये इहनूं जल्दी जल्दी दे विच भुल के गया है क्योंकि गड्डी दा इंजन हले भी गर्म सी ते ये काम हुणे हुणे ही होया सी। पर यह जगह कुछ इहो जी सी, इत्थे जंगल सी आसे पासे ते खेत सी ते इहनूं जिहड़े रोड लगदे सी 3, एक रोड दे उत्ते तां काम होया सी ते दूसरे रोड दे उत्तों दी पुलिस दीयां गड्डियां आउंदियां सी ते ओह पुलिस तो उल्टी साइड नूं भज्जिया ते खेतां बईदी हुंदा होया दूसरे रोड दे उत्ते जा चढ़िया। पुलिस अंदाजा लाउंदी भी जे किते मौके ते उस रोड दे उत्ते कोई जांदा ते इहनूं लाजमी फड़ लेना सी। बस इन्नी क झूक रह गई उत्थे। हुण पुलिस पुछगिछ शुरू करदी आ सब तो पहला रॉक्सन दे करीबियां तो। इहदे क्रिस्टोफर दे प्यो जिहदे नाल इह पहिलां विआही भी सी, जिहदे नाल तलाक होया सी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ भी पता लगदा भी ਉਹਦਾ उस दिन आपदे काम ते सी ते ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ बॉयफ्रेंड सी जिम, ਉਹ भी पता लग्या भी ਉਹ भी उस टाइम काम ते सी ते इन्हां ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ कर दिंदे आ क्लीयर। ਤੇ ਰੌਕਸਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੌਕਸਨ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਅਫਰੀਕੀ ਕਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਕੈਚ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰੀਸ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਕੈਚ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛਪਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੌਕਸਨ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇਖੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਫਰੀਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਪੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪੇ ਫੋਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੇ ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਦੋਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫੋਨਪੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਟੋਪਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 38 ਕੈਲੀਬਰ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਤਲ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕਸਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਵਿਨ ਲੌਂਗ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾਂਜਾ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਂਜਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ 23 ਦਸੰਬਰ 1981 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਗਾਂਜਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕੀ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕਸਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਕਰਟ ਜੀਵਸ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਜਾ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਰੌਕਸਨ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਕਰਟ ਜੀਵਸ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ 1984 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਟ ਜੀਵਸ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਲਏ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰਤਾ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੌਕਸਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਕਸਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ 1994 ਦਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨੀ ਹੈਂਸ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਕਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਥਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਸੀਨੇ ਪਸੂਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਨੇ, ਕੋਨੀ ਹੰਸ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਤਲ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਲੇਡੀ ਕੋਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਾ ਬਸ। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 1997 ਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ DNA ਤਕਨੀਕ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੀ ਵਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DNA ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ DNA ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੰਘਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ
ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੀਐਨਏ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘਾਤੇ ਤੇ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੀਐਨਏ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹਿਕਸ। ਇਹਦਾ ਡੀਐਨਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸੌਲਟ ਤੇ ਰੋਬਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਾਤਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੈਗ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਵੀ ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਦ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਰੌਕਸਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰੌਕਸਨ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਹਨੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਟਰਾਇਲ ਲੰਘੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਟਰਾਇਲ ਪਏ ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਬਿਨਾਂ ਪਰੋਲ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।